ہماری مہم کا مقصد ایک ناکام اور کرپٹ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو بدلنا ہے. ہم آپ کی حکومت بنائیں گے جو آپ امریکی عوام سنبھالیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے اس الیکشن کے اوپر کھربوں ڈالر لگے ہوئے ہیں. جو لوگ ابھی واشنگٹن چلا رہے ہیں ان کا ان لابیوں سے رابطہ ہے جو آپ کی بھلائی نہیں چاہتے. یہ وہی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کو روکنا چاہ رہی ہے، لاقانون امیگریشن کروانا چاہ رہی ہے اور ایسی خارجہ پالیسی بنانا چاہ رہی ہے جس سے ہم کو اور آپ کو نقصان ہو اور جس سے امریکہ کا خون چوس لیا جائے. سیاسی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری فیکٹریاں بند کر دی ہیں، ہماری نوکریاں ختم کر دی ہیں اور ہماری روزگار کو چین، میکسیکو اور دیگر اور ممالک میں بھیج دیا ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس نے ہمارے مزدوروں کو ختم کر دیا ہے، ہمارا پیسہ اڑا دیا ہے اور وہی پیسہ مٹھی بھر کمپنیوں کی جیبوں میں جا کے رکھ دیا ہے. صرف آپ اس سیاسی مشین کو روک سکتے ہیں. صرف آپ ہی وہ قوت ہیں جو اس ملک کو سنبھال سکیں اور بچا سکیں. صرف آپ اس سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں. میں یہ قدم آپ کے لیے اور اپنی مہم کے لیے اٹھا رہا ہوں. ہم امریکہ کو پھر سے واپس لائیں گے، ہم امریکہ کو پھر سے زبردست بنائیں گے. پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ امریکہ کے نام. اور کیوں نہ ہو، امریکہ بدل گیا ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اس ہفتے دنیا بدل گئی ہے. ایک ایسا انسان جو اینٹی مسلم ہے، اینٹی ویمن ہے، اینٹی مائنورٹیز ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاپولر ووٹ نہیں جیتا، 2 لاکھ کم ووٹ اپنے حریف ہلیری کلنٹن سے جیت کے پھر بھی آج وائٹ ہاؤس میں جانے کی تیاریاں کر رہا ہے. اور کولمبس سرکل کے ساتھ ہی یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے امریکہ کا نیا پریزیڈنٹ شروع ہوا ہے، ٹرمپ ٹاور، جس نے اس بلڈنگ اور ایسی اور بہت بلڈنگز بنائی، مینہٹن کی سکائی لائن چینج کی، الگ کی، اور اب امریکی تاریخ بھی الگ کرے گا. بزنس مین، سیلف میڈ، کہیں سے نہیں، ایک ملینئر کا بیٹا جو پھر بلینئر بن گیا، آؤٹ سائڈر، اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے مگر کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جائے گا. تو ایک طرف امریکہ کا شاید پہلا لیڈر کولمبس اور پھر امریکہ کا نیا لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ. میرے پیچھے ٹرمپ ٹاور، فیمس لینڈ مارک. اور کیوں نہ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا نام ریل اسٹیٹ سے بنایا ہے. جب ایسے وقت میں جب امریکہ میں کوئی انویسٹ نہیں کر رہا تھا، اسپیشلی نیو یارک کی ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ went in when nobody else did in New York investments. and چینج کیا ہے، کہتے ہیں سنگل ہینڈڈلی چینج کیا ہے ایٹ لیسٹ لگژری لیونگ وغیرہ. ٹرمپ پلازا، ٹرمپ ٹاور، تاج محل کسینو ان دی اٹلانٹک سٹی، ڈیرنگ آدمی ہے. اور آج یہ 5ویں فلور پہ ان کا دفتر ہے، 5ویں فلور پہ اپنی بلڈنگ سے آپریٹ کرتے ہیں. انالیسس کیا جائے تو ہلیری کلنٹن سے کم ان کا بجٹ تھا، ہلیری کلنٹن سے سٹاف بھی ان کا کم تھا، مگر کانٹے کا مقابلہ کر کے دکھایا. آج اس بلڈنگ کے اندر ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. مگر کیا بات ہے ٹرمپ میں کہ ایک آؤٹ سائڈر، اسٹیبلشمنٹ آؤٹ سائڈر، جسے کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا واشنگٹن میں، اس کے اوپر آدھا امریکہ اس وقت تقریباً اپنا دل نشاور کر دیا ہے. اور میرے ساتھ جم لنچ ہیں، he's from Brooklyn. کم نظر آتے نیو یارک میں سپورٹرز Donald Trump. Jim, how you doing? I'm doing good. I'm doing very good. So we don't see enough Donald Trump supporters in the tri-state area, but here you are. Well, this is a very strange election year, a lot of negativity, and I think people have a hard time dealing with that, so they don't want to, whether you're for against Trump or for against Hillary, they don't want to publicly display who they support
because I think people would be afraid that it might attract something that the wrong attention, you know. Jim, I've been to Chicago. Chicago is pretty diverse as well, right? Just much like New York. But I mean, doesn't diversity add to the whole American dream concept, much like it does in Chicago, much like it does in New York? Doesn't it add value to what America really is versus what Mr. Trump is saying? He's going to build a wall, he's not going to let Muslims in, he's going to stop immigration short. Doesn't that cut down the very basic values of American diversity, which is America's beauty? Okay, well, I think first you misrepresented Trump's position on these immigration issues. He's interested in American security, your security here, and my security, and everybody in this country. I mean, that's reasonable to have a country that is security conscious. I think Trump is a man that, in my opinion, really loves America. I really believe that. He's not part of the mainstream. He's not a professional politician. That's right. He's successful in his own right. He knows how business, the banks, the economy actually works. Thanks, Jim. All right. So you heard the man. Jim Lynch, supporter हैं, ब्रुकलिन के हैं, नेटिव है. पीछे डोनाल्ड ट्रम्प साहब इनकी बातें नहीं सुन रहे मगर इन्हें इफेक्ट किया हुआ है. चक्कर ये है जनाब आली कि दो किस्म के अमेरिका हैं. एक डाइवर्सिटी का अमेरिका, रंग बरंगा अमेरिका, जिसमें ब्राउन लोग भी हैं, ब्लैक लोग भी हैं, वाइट लोग भी हैं, अकलियतों का अमेरिका, माइनॉरिटीज का अमेरिका, वो अमेरिका जो एक मोहतात नजर से बाकी दुनिया को देखता है. डोनाल्ड ट्रंप ने उस अमेरिका को खोद के निकाला है. ये सफेद फार्म अमेरिका है. ये सेंट्रल जो रेड स्टेट्स हैं वो वाला अमेरिका है. ये फ्रिंजेस पे जो लोग थे जो पहले नहीं निकल रहे थे बाहर, स्पेशली पिछले 8 सालों में जब से सदर ओबामा व्हाइट हाउस में थे, वो उस रिएक्शन से शायद, क्योंकि मे बी देयर इज अ ब्लैक मैन इन द व्हाइट हाउस, एक ये मेंटालिटी है, शायद इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का कमबैक है. और इधर न्यूयॉर्क में खड़े हुए जिधर हर किस्म का बंदा आपको और बंदी नजर आता है. इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो मौकिफ है ये आज भी कायम है कि अमेरिका हमारा पहले है, आपका बाद में है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मौकिफ. ये ट्रंप के सपोर्टर्स हैं और इधर ये हिल्टन है मिड टाउन का. इधर कुछ सपोर्टर्स हैं वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मगर ये कम नजर आता है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में ये जो साइंस है, ड्रेन द स्वैम्प का मतलब है कि कीचड़ जो है उसे निकालो, खाली करो पूल को. तो अगेन मेरे साथ दो ऐसे हमारी बरादरी के स्टूडेंट्स, एक इंडिया से एक पाकिस्तान से, जो जिनसे मैं पूछूंगा कि हाउ इज इट सर्वाइविंग द ट्रम्प रेवोल्यूशन और इवन बिफोर इट्स बिगन. आप दोनों न्यूयॉर्क में साल हो गया तकरीबन, ऑलमोस्ट ऐसा ही है. अच्छा ठीक है. हाउ आर यू सर्वाइविंग and seeing the Trump change happen as it's happening? जो एक अदराइजेशन का एलिमेंट डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए ना कि हम वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं और जो बाकी सारे हैं वो जिस तरह भी आपने दिखाया ड्रेन द स्वैम्प, उससे डर जरूर है लोगों में that things might go haywire from here on in for America. डर जरूर है लोगों को. मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं भी जैसे आप इधर पढ़ी हैं, मैं भी इधर एक जमाने में पढ़ता था. लेटेंट टेंशन हर जगह होती है. बंगाल जाओ तो बिहारियों को डिसलाइक किया जाता है, आप पेशावर जाओ तो कोयटा वालों को कहते हैं कि यार ये ऐसे हैं, मगर उसे क्लियरली रेशली और ऐसे मुल्क में जो अपनी डाइवर्सिटी के ऊपर प्राउड है, दुनिया का 51% इमिग्रेंट अमेरिका में रहता है. इट्स अ वेरी बिग डील. हाउ डू यू सी इट एज एन इंडियन? आप कैसे देखती हैं? यहाँ कुछ नहीं दिखता है न्यूयॉर्क में, क्योंकि सारे जगह बहुत इंटीग्रेटेड है. आई मीन मोस्ट ऑफ द एरियाज तो बहुत डाइवर्स है एंड दे ट्राई टू मेक ऑल द कम्युनिटीज टुगेदर. लेकिन वो जो हिंदूज फॉर ट्रम्प रैली हुआ था, पर्सनली आई थिंक एवरीवन जस्ट वहाँ प्रभुदेवा की नाच गाना देखने आए थे. It was blown out of proportion. मैं खुद एक हिंदू होकर I don't do that. और इंडिया में जो वो ट्रम्प के लिए यज्ञ और पूजा कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं. I mean, it's just unbelievable. I can't believe people could do that. राइट विंग हिंदुइज्म का राइट विंग अमेरिकन कंजर्वेटिज्म से क्या कनेक्शन है? और
ट्रम्प साहब की मूर्तियों का आरएसएस वाले पूजा कर रहे हैं. आई मीन अनबिलीवेबल, स्ट्रेंज. बहुत सालों से, यानी कि आप जानते हैं देयर इज हिंदू एंड मुस्लिम टेंशंस, तो वो आई थिंक ट्रम्प इज जस्ट मैनिपुलेटिंग दैट एंड टेकिंग इट, एस्केलेटिंग इट टू एन एक्स्ट्रा लेवल. और जो कश्मीर के साथ हो रहा है अभी, ही इज जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट एंड प्रमोटिंग दिस एंटी इस्लाम Islamophobia, and he's aggravating something that was just a small seed. वो तो he's just manipulating them, and I don't think it's actually going. They don't actually believe in Trump or his values. They're just following this anti-Muslim culture. न्यूयॉर्क के कल्चर में जो एक खास चीज है, बार हॉपिंग जो लोग करते हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो देखे जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, और लोग घरों में कम प्रेफर करते हैं और बाहर आके दोस्तों के साथ ज्यादा प्रेफर करते हैं. मेरे साथ बाबर सिद्दीकी, हु इज अ प्रोफेशनल है, जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ काम करते हैं. कब से आप अमेरिका में? Yeah, I'm here for the last 20 years. अच्छा, और वोट करते हैं आप? यूएस सिटीजन है? नहीं, आज पहली बार किया है. आज आपने वोट किया है? पहली बार. मुबारक हो. थैंक यू मैम. आपको यूएस सिटीजनशिप कब मिली? 3 साल हो गए. और वैसे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा हुआ है आपने कि नहीं? बिल्कुल रखा हुआ है. तो ड्यूअल सिटीजन. इलेक्शन में हिस्सा थोड़ी लेना है. अच्छा, ये बताएं कि अब न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया जो है स्ट्रक्चरल, मतलब ऑलमोस्ट परमानेंटली डेमोक्रेटिक है. That's right. और जो मुकाबला है कांटे का, वो ऑब्वियसली स्विंग स्टेट्स में है. अब आप 20 साल से हैं, अमेरिका कैसे बदला है? डोनाल्ड ट्रंप आज कैसे लीड कर रहा है? ये क्या हो गया? ये पहले तो नहीं था. नहीं था ना, लेकिन आप देख रहे हैं दुनिया भर में ये हो रहा है. ब्रेक्सिट में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, राइट? 9/11 के बाद जिस तरह दुनिया चेंज हुई है, और अमेरिकन वोटर तो हमेशा से इग्नोरेंट था. ट्रंप उनकी इग्नोरेंस का फायदा उठा रहे हैं बेसिकली. इग्नोरेंस से क्या मुराद है आपकी? ये तो दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी कौम. लकी काम तो है, लेकिन अब ट्रम्प उनको कह रहे हैं कि आपकी जॉब चली गई है, मैं ला के दूंगा वापस. कहाँ से ला के देगा? सब टेक्नोलॉजी आ गई है अब तो. वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स तो इंडिया एंड चाइना चली गई. नाउ गोना कम बैक इजीली. मगर ये खाली जॉब्स पे नहीं हाप करता, रेशियल टेंशन्स पे हाप करता है. दीवार बना दूंगा मेक्सिको की, मुसलमानों को निकाल दूंगा, इमिग्रेशन बंद कर दूंगा, आईएसएस को उड़ा के रख दूंगा, वॉशिंगटन की धज्जियां उड़ा दूंगा. मतलब हु इज दिस गाय यार? ये तो फिर वो सब करेगा ना, सब शोषण छोड़ेगा ताकि लोग थोड़े और उसकी साइड पे आ जाएं. अच्छा, बहैसियत एक पाकिस्तानी के क्लिंटन को इतनी क्यों सपोर्ट पाकिस्तानी करते हैं, जब हमें पता है कि क्लिंटन वही पॉलिसीज इख्तियार करेगी पाकिस्तान के लिए जो शायद ट्रंप साहब इख्तियार करें, क्योंकि पॉलिसीज तो सेंटर में बनती हैं. वॉशिंगटन एस्टैब्लिशमेंट बनाता है, डीओडी पेंटागन में पॉलिसी बनती है, व्हाइट हाउस में पॉलिसी नहीं बनती है, हम सबको पता है. तो फिर भी क्लिंटन के लिए क्यों सपोर्ट है? देखो, क्लिंटन भी बहुत इंक्लूसिव लीडर है. वो सबको साथ लेके चलेगी, राइट? ओबामा के लिए क्या सब मशहूर था कि वो नुआंस समझता है. उसने पाकिस्तान के लिए तो वैसे ड्रोन अटैक्स ही करवाए, लेकिन एटलीस्ट ही अंडरस्टूड द नुआंस कि ये इस्लाम की वॉर नहीं है. आज बाय द वे वोट देने में आसानी हुई. पाकिस्तान में वोट दिया आपने? पाकिस्तान में नहीं दिया है. पाकिस्तान में आज तक नहीं दिया. आई वुड हैव लव्ड टू, लेकिन क्या करें, वहां तो धांधली होती है, 4 हल्के भी नहीं खुलते. बाबर सिद्दीकी फ्रॉम यूनियन स्क्वायर. थैंक यू बाबर. थैंक्स मुजाहिद. अच्छा, अब ये जो आप नज़ारे देख सकते हैं टाइम स्क्वायर के, जो मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं कि अगर न्यूयॉर्क अमेरिका का गढ़ है तो न्यूयॉर्क का गढ़ टाइम स्क्वायर है, दिल है. इधर दुनिया के सबसे बड़े टीवी लगे हुए हैं 360 डिग्रीज में हर जगह, और न्यूज़ अलग अलग पोल्स आ रहे हैं. क्राउड्स दबंग हैं, ज़बरदस्त हैं. कहते हैं कि पाकिस्तानी दुनिया की हर कोने में मिल जाता है. तो इस दुनिया के इस कोने में मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी मिला. शकील साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है. अल्लाह का शुक्र करिए, ठीक ठाक है. अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ ब्लैक कैब चलाता हूँ. कब से हैं आप शकील साहब अमेरिका में? और मुझे ये बताएं कि इन दोनों में फर्क क्या है आपके लिए? एक खातून और एक मर्द हैं, मगर इसके अलावा फर्क क्या है दोनों में? बहुत ज्यादा लोगों का ये ओपिनियन है कि हेली जो है ना, फीमेल इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री को जो हैंडल नहीं कर सकती.
वहाँ मेल होना चाहिए कि पावरफुल। अभी मुझे एक साथ मैंने गोरे को ड्रॉप किया, वो मुझे कह रहा था जितनी भी कंट्री में फीमेल आई ना प्रेजेंट, वो कंपेयर टू मेल, वो इतना मुल्क जो ना तरक्की कंपेयर नहीं कर सका। फीमेल उतनी पावरफुल नहीं होती कंपेयर टू मेल। अगर हैली के कोई और भी होता ना ट्रम्प के, तो वो डेफिनेट विन करता। हैली को लोग इसीलिए कुछ जो नहीं वोट किया कि ये फीमेल है। यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर कंट्री है अराउंड द वर्ल्ड, इसे जो ना एक पावरफुल आदमी चाहिए जो इसको हैंडल कर सके। ठीक हो गया। चलें जी, आप न्यूयॉर्क के क्या भी हैं और न्यूयॉर्क के क्या भी की जो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सबसे शायद मेहनती पाकिस्तानी न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क का क्या भी जी। Introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. अगर मैं आपको अपना जाती तज्जिया दूं तो ये होना था। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर ये जो दुनिया का शायद सबसे हलचल वाला शहर है खाली हो गया है। टाइम स्क्वायर जिधर वैसे 24 घंटे पार्टी होती है, जिधर मैं हूं अभी पीछे, खाली हो गया है। लोग अफसरदा होके घर चले गए हैं। मैं इधर अकेला बैठा हुआ था, सोच रहा था कि इतना बड़ा शहर खाली कैसे हो गया। और मेरे पास एक नौजवान आए, उन्होंने कहा मैंने तुमसे बात करनी है। तो मैं रुक गया और मैंने उनसे पूछा वो किधर के हैं। वो फ्रांस से आए हैं, अमेरिका, और मुसलमान हैं और स्याह फाम है। तो वो सब चीजें जिनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, मुसलमान, मजदूर, इमिग्रेंट और स्याह फाम, वो मेरे साथ हैं। उनका नाम मामडू है। मामडू, how you doing? I'm doing good. I'm not doing good actually. I'm doing very bad. It's unbelievable. What I've seen is unbelievable. Why is it unbelievable? It's unbelievable that people can vote for a person like that. It's unbelievable. That means 100% of Americans, they're racist. That's a fact. Not 100%, surely. 50%, 51%. That's what I mean. You know what I mean. It's crazy, man. I'm from Europe. I came in this country because I thought that this country is open for everybody. You can make it. If you have the heart to do what you want to do, you can make it. But since this guy came, man, I feel like I'm going back home. You feel like going back to Europe? My home country. I'm from France, but this is crazy. Wallahi, this is gonna be a next world soon. मामदू, थैंक यू। तारीख का एक नया मोड़ कहा जा रहा है, मगर मैं फिर भी मेरा मौकिफ थोड़ा सा अलग है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्वींस से मैनहट्टन में जो एंट्री मारी है और एक छोटे बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस जो बनाया है, उसके तहत कहा जा सकता है, और जैसे अपना ब्रांड बनाया है, जैसे अपना नाम बनाया है, जैसे अपनी शोहरत बनाई है, और जैसे वॉशिंगटन की एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया है। Obviously, he might not be a very good man according to some people, but he's definitely a very talented man. दुनिया बदली है, मगर अमेरिका ने भी दिखाया कि अमेरिका भी बदल सकता है। और जिधर चीन खड़ा हो गया है, जिधर रूस खड़ा हो गया है, जिधर यूरोप टूट गया है, उधर अमेरिका का ये नया पहलू, अमेरिका का ये नया मोड़, अमेरिका का ये नया रंग, अमेरिका का ये नया चेहरा सवाल उठाता है कि क्या अब अमेरिका वही करेगा जो हिटलर के जर्मनी ने किया था, या नेपोलियन के फ्रांस ने किया था, या एक समझदार टैलेंटेड बिजनेसमैन से अपनी मईशत को फिर से संभालेगा जो इधर उधर हो गई थी कुछ सालों तक। और ऑफ कोर्स वो इत्तेहादी, वो दोस्त पाकिस्तान जैसे जिनके साथ अच्छी रिलेशनशिप्स नीम गर्म हो गई थी, उनके साथ लेन देन के सिलसिले में और ऑफ कोर्स अलायंस बिल्डिंग के सिलसिले में चीजें बेहतर होंगी। सवाल बनता है, क्योंकि ही इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन।
تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے میرا سوال کہ ہماری تو کٹ جائے گی ایسے تیسے، آپ کا کیا ہوگا جناب علی، آپ کا کیا ہوگا؟ اب امریکہ کو اگر ہم ایک طرف رکھیں بات کریں تو ادھر پاکستانی نژاد جو امریکی ہیں، پاکستانی پرسپیکٹو کیا ہے، ڈائسپورا کا کیا فیوچر ہے؟ میرے ساتھ دو نیو یارک کے اہم پاکستانی، I'll introduce them. Nasir Ahmed, who is a graduate of MIT and runs his own business here. اور ان کے ساتھ ساتھ of course ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ ملے ہیں پہلے، فوزیہ نقوی، نیو یارکر as well، اور پاکستانی نژاد امریکی. سوال بنتا ہے what happened؟ ہوا کیا؟ اور اب ہم جیسے لوگ براؤن پیپل as they like to call us، ہمارا کیا ہوگا؟ کالیا as they say. As far as brown people are concerned, or people of color or non-white people, یہ ایک دم سے تو نہیں پتا چلے گا کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ certainly اس کیمپین میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑی ٹون اور لینگویج جو اختیار کی تھی، اس سے یہ ہے کہ اٹ از اے میٹر آف گریٹ کنسرن کہ اس وجہ سے یہ سرٹن ڈارک انڈر بیلی جو ہے ریسزم کی اس دنیا میں، اس ملک میں، ان کا ہسٹری ہے سلیوری کی، تو وہ ابھی تک بیریڈ رہی ہے، لیکن وہ تھوڑی باہر آ گئی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوڈ ڈیوک جو کے کا ممبر رہا ہے، وہ اوپنلی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی مائی پیپل ہیلپ ڈونلڈ ٹرمپ گیٹ الیکٹڈ. اور ایسی چیز جو ہے میری ایکسپیرینس میں پچھلے 30-40 سال جو امریکہ میں الیکشن میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو دس از اے نیو ڈیولپمنٹ اینڈ وی ہیو ٹو واچ دیٹ ویری کیئرفلی. بائی دا وے میں بتاتا چلوں کہ ڈیوڈ ڈیوک اور کے ان کا آئی گیس ان کا لشکر گورا ہے رائٹ. جیسے آپ کے لشکر جنگوی اور لشکر فلانا ہیں، ویسے آف کورس امریکہ میں بھی ایک زمانے میں وائلنٹ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ایگزسٹ کرتی تھیں، انہیں پھر ڈی ویپنائز کر دیا گیا، بین کر دیا گیا، مگر وہ پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اور جیسے آپ کے لشکر فلانے، لشکر دھماکے ہیں، ویسے کلو کلاکس کلان جو بیسڈ ہے امریکی جنوب میں، زیادہ تر ان کی پریزنس ہے، وائٹ سپریمیسی وغیرہ، انہوں نے پھر سے یہ عہد کیا ہے کہ وہ وہی کریں گے جو کرنے کے لیے نکلے تھے، کہ ہم جیسے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نان وائٹس ہوں، مائنورٹیز ہوں، کالے ہوں، ایشینز ہوں، ہم جیسے لوگوں کو یا دھکیل کے باہر نکال دیں گے یا ختم کر دیں گے. فوزیہ کیسے ریکور کریں گے آپ لوگ؟ پیچھے آپ کے کولمبس جس نے ایجاد کیا اور دنیا کو نیو ورلڈ دیا، نئی ہوپ دی، تاریخ چینج کی، اور اس کے پیچھے ایک اور وہی ٹرمپ جو اسے ہوپ نہیں کچھ اور دینا چاہ رہا ہے. ہاؤ یو گوئنگ ٹو لیو ہیئر؟ آپ رہیں گی ادھر کیسے؟ اور آپ کو تو نکال دیں گے، یہی ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نہیں جی، یہ بالکل نہیں ہوگا. پہلی بات ہے کہ ہم نیو یارکرز ہیں اور نیو یارک کا ماحول بہت مختلف ہے. وی اسٹینڈ بیہائنڈ دا اسٹیچو آف لبرٹی ود اوپن آرمز. تو آئی تھنک نیو یارک کے جو لیڈرشپ ہے اس نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ایوری بڈی از ویلکم ان نیو یارک، اور یہاں یہ ریسزم اور بگٹری اور ایکسکلوژن نہیں چلے گا. تو ہم بہت فارچونیٹ ہیں کہ ہم نیو یارک میں رہتے ہیں. مگر اگر فوزیہ آپ نیو یارکر نہیں ہیں، آپ میری طرف فرض کریں، جیسے میں when I was here میں میشیگن میں تھا، اینڈ بائی دا وے 9/11 ہوا تھا، اینڈ فار ریفرنس پہلا جو میرے کیمپس پہ جو ریشل انسیڈنٹ ہوا تھا، اراؤنڈ ایک ہفتے بعد I was the victim of that. اور ہمارا بڑا لبرل کیمپس تھا، یونیورسٹی آف میشیگن اینن آربر. اب سننے میں آ رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں racial incidents have gone up. You're lucky, آپ نیو یارک میں ہیں، but you can't hide behind Gotham. مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل پاکستانی ڈائسپورا میزوری میں بھی بیچارہ کوئی ہے جو ڈرگ سٹور چلا رہا ہے، شکاگو میں کے سبربز میں کوئی ہے جو ڈاکٹر ہوگا. ہر جگہ تو یہ جو دیوار ہے آپ کی بگ بلو وال، یہ ہر جگہ تو نہیں ہے. جب 9/11 ہوا اور پاکستانی کمیونٹی کو کافی یہاں تنگ کیا گیا تھا، کوئنز میں اور بروکلن میں جہاں کانسنٹریشن ہے پاکستانیوں کی، تو ہم دیکھ چکے ہیں پرابلمس تو ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ سے کہتی جو یہاں کی سول لبرٹیز آرگنائزیشن ہے، ACLU، امریکن سول لبرٹیز یونین، انہوں نے کہہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہ اگر آپ نے اپنی کیمپین پرومسز پہ عمل کیا تو ہم وی ول سی یو ان کورٹ.
And I think اب جو civil liberties lawyers ہیں وہ prepare کر رہے ہیں, and I think that's a very good sign. میرے لیے بیسٹ کے سیناریو ورسٹ کے سیناریو بتائیں بحیثیت ایک پاکستانی. لائکلی ہے کہ ویٹنگ پروسیس چینج ہوگا اسپیشلی فار امیگرینٹس, ریفیوجیز وغیرہ. اور میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ریٹریٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ آگے فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ مین سوسائٹی میں آ کے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یار ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی امریکن ہیں, ہم پازیٹیو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں سوسائٹی میں, اور ہماری وائس ہے, ہم آرگنائز ہو سکتے ہیں, ہم ووٹ کر سکتے ہیں, ہم کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں ویریس پولیٹیشین وغیرہ کو. تو کافی سارے آپ کے پاس ایونیوز ہیں جس میں آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اس میں جو میری آبزرویشن ہے گائز, آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ, اب بنسبت انڈینز جن سے آبویسلی کمپیریزن ایک نیچرل کمپیریزن ہمارا آتا ہے, اگر انڈیا وائٹ ہاؤس کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کر سکتا ہے, انڈین امریکن پاپولیشن, اگر وہ ویسٹ ونگ میں بھی پہنچ سکتے ہیں, اگر وہ اپنی مرضی کا نئی دلی میں ایمبیسڈر لگا سکتے ہیں, ہمیں کیا کمی ہے, ہم کیوں نہیں آگے نکلتے؟ فوزیہ, میں تو کہتی ہوں آج کا دن شروعات ہیں کہ ہم انگیج ہو جائیں, ہم آرگنائز کریں ایٹ اے کمیونٹی لیول, اور ہم اپنا حصہ ڈالیں ٹو برنگ بیک سم سینٹی ٹو امریکن پالیٹکس, اینڈ ود ان 2 years جب مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے. ہمارے جو رول ماڈلز ہیں کمیونٹی کے, وہ عام طور پہ رہے ہیں, پہلے تھے ڈاکٹرز, پھر اب انویسٹمنٹ بینکرز ہو گئے, انجینئرز ہو گئے, ٹیکنالوجی, فیس بک وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن اب بہت ضروری ہے ہمارے خیال میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جا کے اب پولیٹیکل پروسیس میں انگیج کریں, وہ جائیں ڈی سی میں جا کے کام کریں, انٹرنشپ لیں اور ایکسپیرینس لیں, کیونکہ بہت ضروری ہے ان کا پولیٹیکل انگیجمنٹ, اور یہ ہو رہا ہے. تھینک یو بوتھ آف یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں, یہ شاید بریکنگ نیوز ہے, پاکستان ایک نیا ایمبیسڈر واشنگٹن میں اپوائنٹ کر رہا ہے. اب امید ہے کہ یہ جلد ہی ہو اور جلد از جلد ہو, کیونکہ واشنگٹن میں اس وقت سخت ضرورت ہے پاکستان کو ریسیٹ کرنے کی. ہر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نئے لوگ آتے ہیں, اور ایک نیا ایمبیسڈر امید کرتے ہیں ہم ادھر ٹرمپ ٹاور کے سائے تلے اور ساتھ کولمبس صاحب کے مجسمے تلے, ہم امید کرتے ہیں کہ جو نیا ایمبیسڈر آئے گا اور جلد از جلد آئے, وہ آ کے یہ جو سیٹ بیک ہوا ہوا ہے, جو دھچکا لگا ہوا ہے, جو پاکستان کی ریپوٹیشن, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج جس طریقے سے افیکٹڈ ہیں, ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, یہ اس سے نکلیں اور ری سیٹ کریں. جیسے انڈیا باقی ممالک نے ری انگیج کیا ہے امریکہ کو, پاکستان بھی ری انگیج کرے. امریکی انگلش جو ایک خاص ساخت ہے انگریزی زبان کی, اس میں کہتے ہیں مارننگ آفٹر, اگلے دن کیا ہوتا ہے, اور اٹ سیمز کہ ان دا مارننگ آفٹر یہ جو الیکشن ہوا ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے واشنگٹن کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور جب واشنگٹن کی اسٹیبلشمنٹ ہلتی ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے, اور انفیکٹ پوری دنیا ہوپ کرتی ہے اور ایڈجسٹ کرتی ہے کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی اس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ کم از کم سٹیبل ہوں. وہ وائٹ ہاؤس کو چھوڑیں, ویئر ان دا مڈل آف نیو یارک سٹی, اور نیو یارک سٹی میں مڈ ٹاؤن میں آف کورس ان دا مڈل آف آل دی ایکشن ون کین آلویز کنیکٹ ود ڈاکٹر ملیہ لودھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے تو میرا خیال ہے نیند زیادہ نہیں ملی ہوگی آپ کو. نہیں, اب بندہ اتنا دور آتا ہے, سونے تو نہیں آتا ڈاکٹر صاحبہ. You don't look like you've got any sleep at all. میرا خیال ہے آپ کو ریسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. You are very kind. I think it's the circles under my eyes are talking. مگر how can one sleep? مطلب I'm so excited بحیثیت ایک طالب علم of foreign policy, foreign relations. امریکہ میں خود پڑھا ہوں, میری بلکہ اسٹیٹ نے جدھر میں پڑھا ہوں مشیگن نے سوئنگ کیا ہے. It's responsible for this guy coming into power. مگر وہ چھوڑیں ڈاکٹر صاحب, جو ہو گیا سو ہو گیا. بحیثیت ایک طالب علم مجھے سمجھائیں, اتنی لیگیسی ہے, اتنے آپ سے پہلے اتنے پریڈیسیسرز آئے ہیں, اور امریکہ کے ویسے تو آپ یو این کو دیکھتی ہیں, بٹ آف کورس اٹس امپورٹنٹ بیکاز یو این میں ہمارا ایک پارٹنر کہہ لیں یا سینئر اپنا دوست کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, امریکہ ورسز یو این ورسز پاکستان رائٹ ناؤ کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں, پہلے تو یہ کہ یہاں یونائٹڈ نیشنز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 193 ممالک ہیں, تو سب نے جتنے بھی یہاں پر میرے کولیگز ہیں مختلف ملکوں سے, انہوں نے بہت کینلی آبزرو کیا اس الیکشن کو, بیکاز یہ الیکشن مختلف پہلے کے الیکشن سے اٹ واز ڈفرینٹ.
तो जहाँ तक पाकिस्तान की तवक्कुआत का यानी कि आर एक्सपेक्टेशंस आर कंसर्न, मैं समझती हूँ वी वेलकम प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प स्टेटमेंट जो उन्होंने कैंपेन के दौरान की एक इंटरव्यू में, जहाँ उन्होंने कहा कि ही इज़ रेडी टू प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और उन्होंने जो खित्ते में सूरत हाल है उसको टिंडर बॉक्स का डिस्क्रिप्शन दिया. सो वी वुड वेलकम हिम प्लेइंग सच अ रोल. हमने तो काफ़ी अरसे से हम कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल रोल की ज़रूरत है, और इस वक्त अगर अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं इस्लामाबाद से भी और दिल्ली से भी, तो मैं समझती हूँ कि दे आर इन अ पोजीशन टू प्ले अ रोल, बिकॉज जैसे कि कश्मीर की सूरत हाल है वो आपके सामने है. और फिर हमारी तवक्को ये भी होगी कि जो अमेरिका की सबसे तवील जंग है अफगानिस्तान में, उसका पुरअमन खात्मा हो और एक नेगोशिएटेड पीस जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस में टोटल कंसेंसस है. यहाँ पर इंटरनेशनल कंसेंसस, हमारी डिबेट्स होती रहती हैं हर 3-4 महीने अफगानिस्तान पे, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि नई इंतज़ामिया जो है उनकी क्या पॉलिसी होगी अफगानिस्तान के हवाले से. आया वो इस इंटरनेशनल कंसेंसस को आगे लेके जाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, या वो जंग का जिसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन उसी पे रिलाय करेंगे. हमारी तवक्को ये है कि सब चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो और पाकिस्तान भी यही चाहता है. डॉक्टर साहब, नॉट टू पुट यू इन अ स्पॉट कि आप बताएं हमें अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इवन यूएस फॉरेन पॉलिसी, आपका काम नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई रिस्पेक्ट योर एम्बिट, मगर इंडिया की तरफ मैं आपको ले चलूं. आपको ज्यादा पता है ये जो टेंडर बॉक्स वाली, जो बाय द वे टेंडर बॉक्स कहा हुआ है सदर प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने, टेंडर बॉक्स वो होता है डॉक्टर साहब, वो जो माचिसों का वो बॉक्स होता है या बम का डब्बा होता है, बारूद का डब्बा होता है. मेन चीज ये कि इट्स अ मेटाफर कि एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, Right. इसलिए कि इतनी फ्रॉट है और इतनी टेंशन से भरी हुई है कि वो किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर सकती है. बट डॉक्टर साहब, चलते चलते जो पावर सर्किट है न्यूयॉर्क का, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ देम, उसमें क्या बज थी, धचका लगा है? आई मीन आई वाज शॉक्ड उस दिन टाइम स्क्वायर खाली हो गया. डॉक्टर साहब, धचका क्या लगा है? हम सफारतकार हैं, वी आर नॉट शॉक्ड, वी आर रेडी टू डील विद एनी सिचुएशन. एंड नाउ आई थिंक बाकी ममालिक भी उसी पोजीशन में है कि एवरीवन इज वेटिंग एंड वाचिंग टू सी कि जी पॉलिसीज कौन सी रोल आउट होंगी, और ये कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी उन पॉलिसी रिव्यूज को इन्फ्लुएंस करने की. Dr. Malia Lodhi from Midtown in New York City. Again, wait and see वाली situation है, एक rethink, एक reset की जरूरत है. पाकिस्तान के पास distinct advantage है to come back and deal with this guy. और again, outsider है, ऐसा बंदा है जिसने promise किया हुआ है तकरीबन हर इशू पे ओबामा साहब की लेगेसी को डिसमेंटल करने का. अब उसमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान की जंग, जिसमें पाकिस्तान हिस्सा है, तो सबसे तवील जंग है अमेरिका की तारीख में, उसको रीथिंक करने का चांस शायद दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान. मगर बॉटम लाइन के इतनी जो हमारी हिस्ट्री है, इतने डिप्लोमेट्स आए गए हैं, इज दिस अ गुड टाइम फॉर द फॉरेन ऑफिस एज वेल टू रीथिंक? अब एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो आउटसाइडर जिसे समझा जाता है, जिसका एक्सपेक्टेड ही नहीं है, जिसके फॉरेन पॉलिसी रिव्यूज नहीं है, जिसे अभी तक लोगों को नहीं पता कि कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, कौन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होगा, कौन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा, क्योंकि एक सरप्राइज विक्ट्री हुई है, एक सरप्राइज जीत हुई है. यही तज्जिया चल रहा है अमेरिका में. अब मैं आपको ले चलता हूं बाहर और पर्सपेक्टिव्स के लिए कि पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे. राइट, अब मैनहट्टन छोड़ दिया है और मैं एक ऐसे इलाके में आ गया हूं, जमैका, क्वींस के पास. थोड़ा सा अब जो मौकिफ है वो अलग है, क्योंकि मैनहट्टन में तो एक ऑब्वियसली एक वेल एस्टैब्लिश्ड अमीर वेल टू डू तबका है. इधर से कैसे देखा जाता है इस कम्युनिटी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी अप मार्केट कम्युनिटी है, कैसे देखती है, क्या हुआ है इलेक्शन में, क्या धचका पड़ा है. और हमारे जो ब्यूरो चीफ साहब हैं, मोहम्मद सिद्दीकी साहब, वो मेरे साथ आ गए. वही मोहम्मद, कैसे हैं? I'm fine. आप सुनाएं. मुबारक हो. किस चीज की मुबारकबाद? लड़के की मुबारकबाद, लड़की के बजाय लड़का. लड़का हो गया. जी जी जी. अच्छा मोहम्मद भाई, मुझे ये बताएं,
here we are, Jamaica, New York City. थोड़ा सा ये मैनहट्टन वाला टच नहीं है इसमें, बट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्यादातर तो तबका पाकिस्तानी, साउथ एशियन, बंगाली वगैरह इधर रहता है। जी हाँ, यहाँ मैनहट्टन तो जाहिर बात है, आप जिस अभी जहाँ से रह के आ रहे हैं वो शहर ही डिफरेंट है, लेकिन ये यहाँ ज्यादातर साउथ एशियंस के लोग रहते हैं। लेकिन ये इलाका जो पहले अफ्रो अमेरिकन का था, अब ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, जिसमें ज्यादातर बांग्लादेशी और बहुत एक्टिव है बांग्लादेशी। रिएक्शन क्या आया लोकल कम्युनिटी? मैं समझता हूँ बात घरों में ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत हो गई है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल असाइलम के लिए बैठे हैं, उनके केसेस फंसे हुए, कुछ हैं जो सिटीजनशिप अप्लाई किया हुआ है, यानी जिनके पॉलिटिकल केसेस बहुत से, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक साहब हैं, अब उनके बच्चे, एक ओबामा एक प्रोग्राम लाया था जिसके तहत जो बच्चे यहाँ पैदा नहीं हुए थे लेकिन कम उम्र में आ गए थे, अच्छे कॉलेज कर लिए, तो उनके माँ बाप को हम रिलैक्स दे देंगे, और ये प्रोग्राम बड़ा मुतनादा बना था, उसको रोक दिया गया था। उनके घर में आप समझ लें कि सफ़े मातम है, लेकिन एक खौफ है। लेकिन इसके साथ दूसरा खौफ है जो आम लोग नहीं देख रहे। डोनाल्ड ट्रंप को मैं समझता हूं कि इसने नफरत की बुनियाद पर मुहिम तो चलाई है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई इस तरह का नहीं था कि सोच वाला बहुत ज्यादा, अगर आप देखें इसकी गुफ्तगू सुने, लेकिन जो इसकी कैबिनेट आने वाली है वो इंतहाई फित्तीन ज़हीन लोग हैं, जिसमें न्यूट गैंगरिच, मतलब वो एक मुसलमानों का खुला दुश्मन है। इस तरह रूडी जुलियानी जो आम जिसने ये पॉलिसी इख्तियार की थी न्यूयॉर्क के कि आप किसी को भी रोक के तलाशी ले सकते हैं, उसके जो अटॉर्नी जनरल बनने के चांसेस हो रहे हैं। जो माइकल फैलन है वो ये कहते हैं कि मुझे तो डिफेंस से सिक्योरिटी से हटाया ही इसलिए, कहते हैं साबिक मेजर जनरल है, कि मुझे सिर्फ इसलिए हटाया गया था कि मैंने रेडिकल मुसलमानों के खिलाफ बात की थी। तो ये जब कैबिनेट जो बनने का जो सोचा जा रहा है वो इससे ज्यादा खतरनाक है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि इनके पास जहानत है। डोनाल्ड ट्रंप के पास तो सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ, दुनिया न्यूज फ्रॉम न्यूयॉर्क। ये था अमेरिका का महाज। अगेन बहुत बड़े सवाल बनते हैं। धचका लगा है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को, धचका लगा है अमेरिका को, धचका लगा है डेमोक्रेट पार्टी को, जिसने वोट ज्यादा लिए मगर फिर भी हार गई, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज जो अमेरिका का है 200-250 साल पुराना निजाम एड करता है, बायस्ड है उन छोटी रियासतों के लिए, उन सफेद रियासतों के लिए जिधर से अमेरिका शुरू हुआ था। अभी के लिए आपने सब इधर के जो आम और खास अवाम है, डिप्लोमेट्स, बैंकर्स, लॉयर्स और ऑफ कोर्स रिपोर्टर्स, उनका मौकिफ सुना। टैक्सी ड्राइवर से लेकर हमने इधर जो अपटाउन पाकिस्तानीज हैं उनसे भी आपकी बात कराई, बट द बॉटम लाइन रिमेन्स, if you're a Pakistani, if you're a minority, if you're a Muslim, then to survive the next few years in the United States, you have to fight for your right to party.